Hello students, in the last class we started our fifth chapter, lanes and angles. So in that chapter we learned about complementary angles and supplementary angles. If the sum of two angles is 90 degree, then they are called complementary angles. Suppose the sum of two angles is 90 degree, then they are called complementary angles. If the sum of two angles is 180 degree, then they are called supplementary angles. Okay, that is we learned in the last class. Today we are going to learn the next topic of this chapter, and it is adjacent angles. Two angles are said to be adjacent if they have a common vertex, a common arm, and the non-common arms are on either side of the common arm. അതായത് ഒരു ആംഗിൾ ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ when we form an angle, the intersection of these two rays, that means the starting point of these two rays is called the vertex of an angle. അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റിനാണ് വെർട്ടെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെയുള്ള ഈ പോയിന്റിനാണ് വെർട്ടെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. So this point is called vertex of an angle. Vertex of an angle. And consider in this angle. So this is the vertex, and these two rays are the arms of the angle. Okay, ഈ രണ്ട് റൈസും ഈ റേയുമാണ് ആ ആംഗിളിൻ്റെ ആംസ് എന്ന് പറയുന്നത്. So two angles are said to be adjacent. For example, consider this. Then we can say that these two angles are adjacent because they have common vertex. Okay, ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസ്, അതായത് ഈ ആംഗിളും these two angles are adjacent because they have a common vertex. അല്ലെ, ഈ രണ്ട് ആംഗിളിനും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള വെർട്ടെക്സ് ഇതാണ്. So two angles have a common vertex. Okay, and they have a common arm. അല്ലേ, നോക്കുക, ഈ ആംഗിളിൻ്റെ ഒരു ആമാണ് ഈ അടിയിൽ വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ സെൻറ്ററിൽ വരുന്ന ആം. സോ ദിസ് ഇസ് ആൻ ആം ഫോർ ദി ആംഗിൾ 1. ഞാൻ ആംഗിളിന് ഒരു പേര് കൊടുത്തു, 1 എന്ന് കൊടുത്തു, ഇതിന് 2 എന്ന് കൊടുത്തു. സോ ദിസ് ആം ഈസ് എ കോമൺ ആം ഫോർ ബോത്ത് ദീസ് ടു ആംഗിൾസ്. അല്ലേ, ഈ നടുത്ത ആം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആംഗിളിൻ്റെ ഒരു ആമാണ്, അതേപോലെ തന്നെ ഈ ആംഗിളിൻ്റെയും ഒരു ആമാണ്. ഓക്കെ, ആം മീൻസ് ദ റൈസ് ഫോംഡ് ബൈ ആൻ ആംഗിൾ. ഒരു ആംഗിൾ ഫോം ചെയ്യുന്ന റൈസിനെയാണ് ആം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ആംഗിൾ ഫോം ചെയ്ത റൈ ഇതും പിന്നെ ഇതുമാണ്. ഓക്കെ, സി ദീസ് ആർ ദി ടു ആംസ് ഓഫ് ആംഗിൾ 1. സിമിലർലി these are the two arms of an angle 2. So this arm is the common arm of angle 1 and angle 2. Okay, അപ്പോൾ ഈ സെൻട്രൽ ആം എന്ന് പറയുന്നത് it is the common arm of angle 1 and angle 2. And the non-common arms are on either side of the common arm. ഈ നോൺ കോമൺ ആയിട്ട്, അപ്പോൾ ഈ രണ്ടെണ്ണം കോമൺ അല്ല, അല്ലേ, കോമൺ അല്ലാത്ത ആംസ് എന്താണ്, ഈ കോമൺ ആമിൻ്റെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ആയിരിക്കും, എയ്തർ സൈഡ് ഓഫ് ദി കോമൺ ആം. ഓക്കെ, സോ നോൺ കോമൺ ആംസ് ആർ ഓൺ എയ്തർ സൈഡ് ഓഫ് ദി കോമൺ ആം. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾസിനെയാണ് അഡ്ജസൻറ്റ് ആംഗിൾസ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, വെൻ വി ഡ്രോ എ ലൈൻ ലൈക്ക് ദിസ് and when we cut another line, so these two angles are adjacent because they have a common vertex, common arm, and the non-common arms are on either side of the common arm. Okay, similarly when we form two angles like this. Okay, consider here. So these two angles are adjacent angles because they have a common vertex. Like ഇവിടെ കോമൺ വെർട്ടെക്സ് ഉണ്ട്, പിന്നെ കോമൺ ആം ഉണ്ട്. ഈ നോൺ കോമൺ ആം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോമൺ ആമിൻ്റെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തുമാണ്, ഓൺ either side of the common arm. So there are three conditions for adjacent angles. They have a common vertex. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒന്ന് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് വെക്കുക ടെക്സ്റ്റിൽ കേട്ടോ. They have a common vertex, a common arm, and non-common arms are on either side of the common arm. ഇപ്പോൾ ഒരു കോമൺ വെർട്ടെക്സ് ഉണ്ടാവും, ഒരു കോമൺ ആം ഉണ്ടാവും. ഈ നോൺ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള, കോമൺ അല്ലാത്ത സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോമണിൻ്റെ അപ്പുറവും ഇപ്പുറം ആയിരിക്കും, ഓൺ either side of the common arm. Okay, so let's do some problems related with this. You can see this box in your textbook. Try this box after the heading adjacent angles. So are the angles marked 1 and 2 adjacent? If they are not adjacent, say why. So നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ആംഗിൾ 1ഉം ആംഗിൾ 2 അഡ്ജസൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിന് നോക്കാം, കോമൺ വെർട്ടെക്സ് ഉണ്ട്, കോമൺ ആം ഉണ്ട്, ഈ നോൺ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പുറം ഇപ്പുറമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആംഗിൾസ് അപ്പുറത്തേക്കും ഇപ്പുറത്തേക്കുമാണ് കോമണിൻ്റെ. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് അഡ്ജസൻറ്റ്. ഇനി ഇഫ് നോട്ട് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റീസണും പറയണം. ഓക്കെ, then consider these two angles. They have a common vertex. like കോമൺ ആയിട്ട് ഒരു വെർട്ടെക്സ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഒരു കോമൺ ആമും ഉണ്ട്. ഈ നോൺ കോമൺ ആംസ് പറയുന്നത് രണ്ടും അപ്പുറം അപ്പുറമാണ്, അല്ലേ, therefore they are adjacent angles. So these two are also adjacent angles. Okay, then third one, consider this third example.
ഇത് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം അഡ്ജസൻ്റ് ആണോ. നോക്കാം, കോമൺ ആം ഉണ്ട് അല്ലേ, ഈ ആം ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട്, അത് രണ്ടാമത്തതിനുണ്ട്, പക്ഷേ കോമൺ വെർട്ടെക്സ് ഉണ്ടോ, ദേ ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് വെർട്ടീസസ്, ദേ ഹാവ് നോ കോമൺ വെർട്ടെക്സ്. ഓക്കെ, സോ ദി വെർട്ടീസസ് ഓഫ് ദീസ് ടു ആംഗിൾസ് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഈ ആംഗിൾ 1ൻ്റെ വെർട്ടെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ വരുന്നത്, ആംഗിൾ 2ൻ്റെ വെർട്ടെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ദേ ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് വെർട്ടീസസ്, ഫോർ വെർട്ടെക്സ് ഇതിൻ്റെ പ്ലൂരലാണ് വെർട്ടീസസ്. ഓക്കെ, ഒന്നാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വെർട്ടെക്സ് എന്ന് പറയും, ഒന്നിലധികം ഉണ്ടെങ്കിൽ വെർട്ടീസസ് എന്ന് പറയും. സോ ആംഗിൾ 1 ആൻഡ് ആംഗിൾ 2 ഹാവ് different vertices, therefore they are not adjacent. Okay, common vertex ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ adjacent ആവും. ഓക്കെ, ദെൻ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ ഒരു ആംഗിളും പറയാം. ഓക്കെ, ഞാൻ വരച്ച ആംഗിൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഈ ചെറിയ ആംഗിളാണ്, അതായത് ഇങ്ങനെ ഫോം ചെയ്ത ആംഗിൾ. പിന്നെ ഈ വലിയ ആംഗിളാണ്. അപ്പോൾ ഈ വലിയ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യമേ അതിൻ്റെ ആംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ടെണ്ണമാണ് അല്ലേ. ഇനി ചെറിയ ഉള്ളിലത്തെ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ടെണ്ണമാണ്. അപ്പോൾ അതിന് കോമൺ വെർട്ടെക്സ് ഉണ്ട്. ഈ ആം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ആംഗിളിനുണ്ട്, അതായത് ഈ വലിയ ആംഗിൾ പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ആംഗിളിനുണ്ട്, പിന്നെ ഉള്ളിലത്തെ ചെറിയ ആംഗിളിനും എന്തുണ്ട്, ഈ കോമൺ ആം ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ നോൺ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഈ രണ്ടെണ്ണമല്ലേ നോൺ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നത്. അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആംഗിൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളുമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആംസ് പറഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടും, ഈ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടുമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ കോമൺ ആം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അടിയിലുള്ളതാണ് അല്ലേ. അടിയിലുള്ളത് ഈ വലിയ ആംഗിൾമൊക്കെയുള്ള ആമാണ്, അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ ആംഗിളിൻ്റെ ഒരു സൈഡാണ്. അപ്പോൾ നോൺ കോമൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് ആംസാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് സൈഡാണ്. അത് ഈ കോമണിൻ്റെ ഒരേ സൈഡ് തന്നെ വരുന്നത് അല്ലേ, കോമണിൻ്റെ ഒരേ ഭാഗത്ത് തന്നെയാണ് നോൺ കോമൺ ആംസ് വരുന്നത്. ദെയർഫോർ ദേ ആർ നോട്ട് അഡ്ജസൻറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കോമൺ വെർട്ടെക്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും കോമൺ ആം ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ നോൺ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് രണ്ടും ഒരേ സൈഡിൽ വരാൻ പറ്റില്ല. ഒന്ന് മുകളിലാണെങ്കിൽ മറ്റേത് അടിയിൽ വരണം, അഥവാ ഒന്ന് അപ്പുറം വരണം. ദെൻ ഓൺലി ദേ വിൽ ബി അഡ്ജസൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതും അഡ്ജസൻ്റ് അല്ല. ഇനി ഞാനിപ്പോൾ ഇത് മാർക്ക് ചെയ്ത ആംഗിൾസ് ഇങ്ങനെയാണ് കരുതുക. സപ്പോസ് ഐ മാർക്ക് ദി ആംഗിൾസ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ദേ ആർ അഡ്ജസൻറ്റ്. ഈ ആംഗിളും കോമൺ ആം ഉണ്ട്, കോമൺ വെർട്ടെക്സ് ഉണ്ട്, നോൺ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളതൊക്കെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തുമാണ്. സോ ദേ ആർ അഡ്ജസൻറ്റ് ആംഗിൾസ്. ഓക്കെ, ഐ തിങ്ക് ഈസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ. So let's do next topic, linear pair. A linear pair is a pair of adjacent angles whose non-common sides are opposite rays. അതായത് ഈ നോൺ കോമൺ റേസ് ഓപ്പോസിറ്റ് റേസ് എന്നതിൽ പറയാം നോൺ കോമൺ റേസ് ആർ ഫോംസ് എ ലൈൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞാലും മതി. ഓക്കെ, നോൺ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് ഒരൊറ്റ ലൈനായിട്ട് മാറുകയാണെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് റേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ നേരെ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റും വരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ലൈൻ. അതായത് ഇത് കോമൺ ആണ്, ഇത് കോമൺ വെർട്ടെക്സ് ഉണ്ട്, കോമൺ ആം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ നോൺ കോമൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടല്ലോ, ഇത് രണ്ടും കൂടി ഒരൊറ്റ ലൈനായിട്ട് മാറണല്ലേ. ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഫോം എ ലൈൻ ദെൻ ദേ ആർ കാൾഡ് ലീനിയർ പെയർ. ദെൻ ദീസ് ടു അഡ്ജസൻറ്റ് ആംഗിൾസ് ആർ കാൾഡ് ലീനിയർ പെയർ. അത് ഒരു ലൈനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന രണ്ട് ആംഗിൾസിനെ എന്ത് പറയുക, ലീനിയർ പെയർ എന്ന് പറയാം. ദേ ആർ അഡ്ജസൻറ്റ് ആംഗിൾസ് അല്ലേ. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ലൈൻ ഉണ്ട്, അതിനിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദീസ് ടു ആംഗിൾസ് ആർ ലീനിയർ പെയർ, ദേ ആർ അഡ്ജസൻറ്റ് ആംഗിൾസ് ഓൾസോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അഡ്ജസൻറ്റ് ആംഗിൾസ് ലീനിയർ പെയർ എന്താണ്, അഡ്ജസൻ്റ് ആണ്. അത് വിചാരിച്ച് എല്ലാ അഡ്ജസൻറ്റ് ആംഗിൾസും എന്തല്ല ലീനിയർ പെയർ അല്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കൺസിഡർ ദീസ് ടു ആംഗിൾസ് ആർ അഡ്ജസൻറ്റ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നോൺ കോമൺ ആംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ടുമാണ് അല്ലേ. അതൊരു ഒറ്റ ലൈൻ ആയിട്ടുണ്ടോ, ഇല്ല, അതൊരൊറ്റ ലൈൻ ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും, ദേ ആർ ലീനിയർ പെയർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു ലൈനിലുള്ള രണ്ട് ആംഗിൾസ്, ദാറ്റ് മീൻസ് ദി നോൺ കോമൺ ആംസ് ഓഫ് ദി അഡ്ജസൻറ്റ് ആംഗിൾസ് ഫോംസ് എ ലൈൻ. ഓക്കെ, ദി നോൺ കോമൺ ആംസ് ഓഫ് two adjacent angles forms a line, then that adjacent angles, they are called linear pair. Okay, so linear pair പ്രത്യേകത they are supplementary, their sum is 180 degree. അതായത് ഇപ്പോൾ ഇത് 60 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് 120 എന്നാണ് വരിക. ഓക്കെ, they are supplementary. So linear pairs are supplementary. നമ്മൾ പറഞ്ഞു supplementary means their sum is 180 degree. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ എക്സാമ്പിളിൽ ഇത് രണ്ടും എന്താണ്, ലീനിയർ പെയർ ആണ്. ബിക്കോസ് ദീസ് നോൺ കോമൺ ആംസ് ഫോം എ ലൈൻ. അപ്പോൾ ഒരു ലൈനിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന രണ്ട് ആംഗിൾസ് ദേ ആർ കാൾഡ് ലീനിയർ പെയർ. അപ്പോൾ ഒരു ലൈനിലെ മൊത്തം ആംഗിൾ എത്രയാണ്, 180 ഡിഗ്രി ആണ്. ഓക്കെ, സോ ദേ ആർ ലീനിയർ പെയർ. ലീനിയർ പെയർസ് ആർ സപ്ലിമെൻ്ററി ഓൾസോ. ഓക്കെ, ദെൻ കൺസിഡർ ദീസ് ടു ആംഗിൾസ്, ആംഗിൾ 1 ആൻഡ് ആംഗിൾ 2 ഇൻ ദിസ് ഫിഗർ. ദേ ആർ നോട്ട് ലീനിയർ പെയർസ്, ദേ ആർ അഡ്ജസൻറ്റ് ആംഗിൾസ്. ദേ അഡ്ജസൻ്റ് ആണ്, അടുത്തടുത്തുള്ള ആംഗിൾസ് ആണ്, പക്ഷേ എന്തല്ല ലീനിയർ പെയർ അല്ല. കാരണം ഈ നോൺ കോമൺ ആംസ് ഒറ്റ ലൈൻ അല്ല അല്ലേ. അപ്പോൾ അതൊരൊറ്റ ലൈൻ ആണെങ്കിലാണ് എന്തായിട്ട് മാറുക, ദേ ആർ ലീനിയർ പെയർ എന്ന് പറയും. Okay, so linear pair is a pair of adjacent angles whose non-common sides are opposite rays. ഇനി ഓപ്പോസിറ്റ് റേസ് എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം നോൺ കോമൺ സൈഡ്സ് ഫോംസ് എ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും മതി, മനസ്സിലാൻ എളുപ്പത്തിൽ. ലീനിയർ പെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലൈൻ ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ ഫോംസ് എ ലൈൻ. ഓക്കെ, നോൺ കോമൺ റേസ് ഫോംസ് എ ലൈൻ. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ്. ഇപ്പോൾ രണ്ട് ലൈൻ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും ലീനിയർ പെയർ ആണ്. ഓക്കെ, when the two lanes intersect then these two angles are linear pair. കാരണം നോക്കുക, ഒരൊറ്റ ലൈനാണ്, അതിലപ്പുറം ഇപ്പുറം വരുന്ന രണ്ട് ആംഗിൾസ് ആണ്, they are linear pairs. ഇനി അതല്ലാതെ വരുന്ന ഈ ആംഗിളും നോക്കുക, they are called vertically opposite angles. ഇങ്ങനെ രണ്ട് ലൈൻ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ
ഇങ്ങനെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരുന്നു വരുന്ന ആംഗിളാണ് വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആൻഡ് ദേ ആർ ഈക്വൽ. വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്വൽ. സപ്പോസ് ദിസ് ഈസ് 110 degree, then this is also 110 degree because vertically opposite angles are equal. പിന്നെ നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും ലീനിയർ പെയർ എന്ന് കിട്ടില്ലേ. അപ്പോൾ ലീനിയർ പെയർ ആണെങ്കിൽ ഇത് 110 ആണെങ്കിൽ ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ സമ്മ് 180 ആണ് വരിക. അപ്പോൾ ഇത് എത്ര വരിക 70 എന്ന് വരും. ഓക്കെ, ഇനി ഇത് 70 ആണെങ്കിൽ സപ്പോസ് ഇറ്റ് ഈസ് 70, അതിൻ്റെ വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ, അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ആംഗിൾ അല്ല ഈ അടിയിലുള്ള ആംഗിൾ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ 70. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക, ഇവിടെ കുറേ ലീനിയർ പെയറും കുറേ വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ഉണ്ടായി. സോ ദീസ് ടു ആംഗിൾസ് ആർ വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആൻഡ് ദീസ് ടു ആംഗിൾസ് ആർ വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആൻഡ് ദീസ് ടു ആർ ലീനിയർ പെയർസ്. സിമിലർലി ദീസ് ടു ആർ ലീനിയർ പെയർസ് അല്ലേ. ഈ ഒരു ലൈൻ ഉണ്ടാകുന്ന രണ്ട് ആംഗിൾസ് അല്ലേ ഇത്. അപ്പോൾ അത് രണ്ടും ലീനിയർ പെയറാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇങ്ങനെ 4 ആംഗിൾസ് വരികയാണെങ്കിൽ അതൊരു ഒറ്റ ആംഗിൾ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഓൾ അതർ ആംഗിൾസ്. ഓക്കെ, സോ ലീനിയർ പെയർസ് വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്വൽ ആൻഡ് ലീനിയർ പെയർസ് ആർ സപ്ലിമെൻ്ററി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പ്രത്യേകം പഠിച്ചു വെക്കുക. ലീനിയർ പെയർസ് ആർ സപ്ലിമെൻ്ററി, ദാറ്റ് മീൻസ് ദെയർ സം ഈസ് 180 degree ആൻഡ് വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്വൽ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ consider this figure. Okay, if it is 130 degree, അത് 130 ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാക്കി എല്ലാ ആംഗിൾസും കണ്ടുപിടിക്കാം. സോ ദിസ് ഈസ് ദ വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ഓഫ് ആംഗിൾ ഓഫ് 130 degree. 130 ഡിഗ്രിയുടെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ആംഗിളാണ് അല്ലേ. സോ ദേ ആർ ഈക്വൽ. വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്വൽ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ 130 degree. ഓക്കെ, ദെൻ ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസ് അത് ഒന്നെങ്കിൽ ഈ ലൈൻ വെച്ച് നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലൈൻ വെച്ച് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ലൈൻ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദീസ് ടു ആംഗിൾസ് ആർ ലീനിയർ പെയർസ്. ഈ 130യും ഇപ്പോഴത്തുള്ള ഈ ആംഗിളും ലീനിയർ പെയറാണ്. ലീനിയർ പെയർസിൻ്റെ സം എത്രയാണ് 180 ആണ്. അപ്പോൾ 130യുടെ കൂടെ 50 ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് 180 കിട്ടുക. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ആംഗിൾ ഈസ് 50 degree. ദെൻ കൺസിഡർ ദീസ് ടു ആംഗിൾസ്. ഈ 50യും അതിൻ്റെ അടിയിൽ വരുന്ന ഈ ആംഗിളും. ദീസ് ടു ആംഗിൾസ് ആർ വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ്. ദേ ആർ ഈക്വൽ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ 50 degree. ഓക്കെ, സോ വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്വൽ. ഇനി ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ലൈൻ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുക, എന്നിട്ടൊരു പ്രൊട്രാക്ടർ എടുത്തിട്ട് ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും മെഷർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണെന്ന് നോക്കുക. അതേപോലെ ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും മെഷർ ചെയ്യുക, അത് ഈക്വൽ ആണെന്ന് നോക്കുക. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ടു ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്വൽ ആൻഡ് ദീസ് ടു ആംഗിൾസ് ആർ ഓൾസോ ഈക്വൽ. സോ വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്വൽ. ഓക്കെ, സോ ഇൻ ദിസ് video we learned three topics. First one, adjacent angles, then next linear pairs, and next vertically opposite angles. Okay.